नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। बोरखोला विधानसभा केंद्र के देवीनाला क्षेत्र से बरामद हुआ एक युवक का शव। हत्या है या वारदात, पुलिस जुटी मामले की छानबीन में। इलाके में छाई हुई है तनाव की दौर। लंबे अरसे के इंतजार के बाद सिलचर जिला क्रीड़ा संस्थान के उद्योग से आनुष्ठानिक तौर पर सिलचर जिला क्रीड़ा संस्थान फुटबॉल अकादमी का किया गया उद्घाटन। जिला क्रीड़ा संस्थान के वर्षपूर्ति के अवसर पर आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। सम्मिलित लोक मंच के उद्योग से श्रद्धा व मर्यादा के साथ विभिन्न कार्यक्रम के जरिए पालन किया गया अंतर्राष्ट्रीय धामाइल उत्सव। कई जाने माने हस्तियों को दिया गया संबर्धना। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम की 126वां जन्मतिथि के अवसर पर आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। दिया गया श्रद्धांजलि, निकाला गया वर्णाढ्य भव्य शोभा यात्रा। प्रदूषण नियंत्रण विभाग के उद्योग से बच्चों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य को सामने रखकर आयोजित हुआ अंकन कला प्रतियोगिता। 5 जून को विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पालन की जाएगी विश्व पर्यावरण दिवस। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कछार जिले के बोरखोला विधानसभा केंद्र के देवीनाला क्षेत्र में एक अनजाने युवक की शव बरामद होने पर लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है। सूत्र के अनुसार इस युवक का शव जंगल के अंदरूनी क्षेत्र से मिला। पहले चरण में पुलिस प्रशासन ने जब शव को बरामद किया तो युवक में थोड़ी जान बची हुई थी, लेकिन अस्पताल ले जाए जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। अस्पताल पहुंचा जाने के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत करार दिया। कैसे इस युवक की मौत हुआ, किसी ने हत्या की या फिर किसी वारदात का शिकार हुआ युवक कहाँ का रहने वाला है, कुछ पता नहीं चला है। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। शव को थाने में लाने के बाद पोस्टमार्टम के बाद रखा गया है और 72 घंटे के बाद शव का अंत्येष्टि कार्य किया जाएगा। अगर किसी भी व्यक्ति को इस शख्स के बारे में कोई जानकारी है, तुरंत बोरखोला पुलिस प्रशासन से संपर्क किए जाने के लिए अपील किया गया है। सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान में आनुष्ठानिक तौर पर नए फुटबॉल अकादमी का उद्घाटन किया गया। लंबे अरसे के इंतजार के बाद जिला क्रीड़ा संस्थान के फुटबॉल अकादमी खोले जाने पर खिलाड़ियों में उत्साह के माहौल है। इधर सिलचर के आशीर्वाद विवाह भवन में आयोजित कार्यक्रम में असम फुटबॉल फेडरेशन के वरिष्ठ दिग्गज हस्ती, कछार जिला संस्थान के प्रमुख हस्तियों की मौजूदगी में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में विधायक दीपायन चक्रवर्ती ने भी उत्साह के साथ भाग लिया और जिला क्रीड़ा संस्थान के फुटबॉल के विकास के लिए हर प्रकार की सहयोगिता बरकरार रखे जाने के लिए भी अपील किया। जिला क्रीड़ा संस्था विभिन्न कार्यक्रम खेलाधुला अत्यंत गौरवेर सहित एগিয়ে চলছে এবং তাদের পিতা ছিলেন প্রয়াত হরিবাহাদুর ছেত্রী, যিনি একজন কিংবদন্তি ফুটবলার ছিলেন। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক অত্যন্ত পরিশ্রমী সহ জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্মানের সকল অনুরোধ করছি জেলা ক্রীড়া সংস্থার কোষাধ্যক্ষ শ্রী ফুলধরের চৌধুরী মহাশয়কে। উনাকে শ্রদ্ধেয় যোগময় দাসকে সম্মাননা দিয়ে নিজেরাই সম্মানিত হব আমরা এবং তাকে সম্মাননা দেবেন আরো একজন ইয়াং এন্ড হ্যান্ডসাম শ্রী অজয় চক্রবর্তী মহাশয়। এই মুহূর্তে মনে নেই যারা এই পুরুষ ঠাকুর কথা মনে আছে, পুরুষ ঠাকুর আজকে আমাদের মধ্যে নেই, যাদের মাধ্যমে এই ডিএসএ তৈরি হওয়ার পর বিভিন্ন কাজকর্ম চলেছে।
শ্রদ্ধেয় জওহর পাল, শ্রদ্ধেয় রাজেন গোয়ালা মহাশয় একজন কিংবদন্তি ফুটবলার ছিলেন এবং সেই সঙ্গে উনি খুব ভালো হকি প্লেয়ারও ছিলেন এবং তার ফুটবল এবং হকি দেখার জন্য আপনার রমাপদ দত্তের তরফে সম্মাননা করে দিচ্ছেন। সালটা ছিল 1957 সাল, আর আজকের দিন যে দিনে তার প্রতিষ্ঠা হয়, আর আমি যতটুকু জানি যে প্রথম সভাপতি হিসাবে শ্রদ্ধা আশুতোষ দত্ত মহোদয়, আমাদের সাধারণ সম্পাদক সুনীল মোহন এন্দর, তাদের হাত ধরে এই জেলা ক্রীড়া সংস্থার কাজ শুরু হয়। আর এই ঐতিহ্যবাহী সংস্থার আজকে 69তম প্রতিষ্ঠা দিবস। এই প্রতিষ্ঠা একটা খেলাধুলার পীঠস্থান হিসাবে আমরা সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। শুধু শিলচর না, ব্রহ্মদা এখানে এসে বলছেন যে এই স্টেডিয়াম দেখে আমার মনে হচ্ছে যে এই স্টেডিয়ামে উন্নত মানের খেলা হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই এই ডিএসএ-কে সমিতির প্রাণ পুরুষ, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক এবং ক্রীড়া সংগঠক অজয় চক্রবর্তী উপহার তুলে দিচ্ছেন শ্রী যুগময় দাস মহাশয়কে। AGS আদার্স রেকর্ডার হাতে দিয়ে শ্রদ্ধেয় চন্দন সিং মহাশয়কে আপনারা অভিনন্দিত করুন। এবং শ্রদ্ধেয় চন্দন সিংকে সবাই চিন্ত। ক্রীড়াপ্রেমী জনসাধারণ, এখানে উপস্থিত আজকের দিনে যাদেরকে সম্মান জ্ঞাপন করা হবে, ওরাকে ইকবাল প্রাক্তন খেলোয়াড়রা, শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, বিভিন্ন স্পোর্টস ক্লাব থেকে আগত সম্মানের সদস্যরা, এখানে উপস্থিত আমাদের অতি প্রিয় যারা অর্থিক প্লেয়াররা, সাংবাদিক বন্ধুরা, সকলকেই, অভিভাবকরা, সকলকেই আমি আমার গভীর শ্রদ্ধা। শ্রী অরিজিৎ গুপ্ত, AGS মেজর। তুমি তো আমার কইলা কিন্তু গরমই হবে। প্রেম বাহাদুর ছেত্রী, ওনাকে সম্মান বা ক্রীড়া সংগঠক যারা আজকে উপস্থিত আছেন, তাদের নেতৃত্বে যাদের যে স্বপ্ন নিয়ে এই জেলা ক্রীড়া সংস্থা এগিয়ে চলছে, তাদেরকে যাদের ভগবান আশীর্বাদ বর্ষণ করেন, যাতে আমাদের এলাকা অঞ্চলের আজকের দিনের প্লেয়ার বা আগামী দিনে আমাদের গোড়া থেকে বিভিন্ন প্লেয়ারদেরকে তাদের সেই স্বপ্নের মাধ্যমে আমরা বের করা সম্ভব হয়। শিলচর তথা বরাক উপত্যকায় খেলাধুলার পীঠস্থান বলে পরিচিত আজকে ডিএসএর সুনাম এনে দিতে যারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছেন, তাদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এর মধ্যে কিছু আজকের দিনে উল্লেখযোগ্য নাম আমি আপনাদের সম্মুখে বলতে চাই। যে 1961 সালে দ্বিতীয় সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বজন শ্রদ্ধেয় সন্তোষ দেব, যিনি নানাদা নামে পরিচিত ছিলেন। আবার 1972 ও 1977 সালে সচিবের দায়িত্ব মোট 3বার
তিনি সচিবের দায়িত্ব ছিলেন। আধুনিক ডিএসএর যে পরিকাঠামো, সেই পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য প্রয়াত সন্তোষ দেবের একটা ঘনিষ্ঠ ভূমিকা ছিল। ওনাকে আজকের দিন আমি স্মরণ করছি। এছাড়াও ডোনাল্ড কুরিয়া, রবীন্দ্র কুমার দাশগুপ্ত, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বাদল দেব মহাশয়, সজল দত্ত, প্রয়াত সুজিত কুমার গুপ্ত, জিতেন্দ্র চন্দ্র দাস, অভিজিতেন্দ্র, জগদীশ চন্দ্র দাস, দ্বিজেশ চন্দ্র সেন, পলু বিশ্বাস, নির্মল কুমার গুহ, প্রভাস সেন মজুমদার, মণি কর্মকার, সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য, নারায়ণ চৌধুরী, দিলীপ রঞ্জন নন্দী, রুনু দত্ত, বিমান আচার্য, অমলেন্দু দে, বাবুল চৌধুরী, বিকাশ রঞ্জন শাম সহ অনেকেই যে এজিএস ছিলেন, তারপর ট্রেজারার, তারপর সাধারণ সম্পাদক হিসাবে উনি একজন দক্ষ ক্রীড়া সংগঠক হিসাবে উনি দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। 60-এর দশকে তিনি ব্রাঞ্চ সেক্রেটারি ছিলেন, তারপর কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আজকে আমার অত্যন্ত ভালো লাগছে যে 1974-এর ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট সিনিয়র ফুটবল দলকে যে সম্মান জানানো হচ্ছে, সেটা অত্যন্ত আনন্দের, অত্যন্ত গৌরবের। জোহর কাকুর থেকে শুরু করে এখানে বিভিন্ন প্লেয়াররা উপস্থিত রয়েছে, যারা আমাদের শিলচর তথা বড়াকে সম্মান অর্জন করেছেন। গোটা রাজ্যে ওনাদের নাম আজকের দিন পর্যন্ত আলোকিত হয়ে রয়েছে, তাদেরকে আজকে দেওয়া হবে সম্মান। এটা অত্যন্ত গৌরবের ব্যাপার। আমরা জানি যে ডিএসএতে আজকের যে পরিকাঠামো, সেই পরিকাঠামো একটা সময় ছিল যে যারা এই পরিকাঠামো যে চিন্তাধারা নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন, তারপর এই পরিকাঠামোকে আপগ্রেড করা, তার জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন যারা কাজ করে গেছেন, অর্থাৎ ডিএসএতে যারাই পদাধিকারী ছিলেন, জেনারেল সেক্রেটারি বা ডিএসএর সভাপতি বা পদাধিকারী যারা, সকলকে আজকের দিনে আমার গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। প্রেজেন্ট বডি যেটা রয়েছে, আমরা জানি এই প্রেজেন্ট বডিতে আমাদের যে কাজ শুরু হয়েছিল, সেখানে প্রেজেন্ট বডির দায়িত্ব নেওয়ার কিছুদিনের মধ্যে আমরা পিটি रैंकिंग শিলচরে পেয়েছিলাম। सम्मिलित लोकमत संस्थान के उद्योग से शिलचर के संगीत विद्यालय में आनुষ্ঠাनिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय धामाइल दिवस पालन किया गया। इस अवसर पर कई लोक नृत्य, लोक संस्कृत तथा धामाइल नृत्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। जाने माने दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी में इस कार्यक्रम का समापन किया गया। आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धामाइल दिवस को पालन किए जाने के लिए सभी स्तर के लोगों से अपील किया। कार्यक्रम में जाने माने लोक शिल्पी कलाकार शांति भट्टाचार्य ने भी अपने संगीत परिवेशन किए।
introduction that মাননীয় জানেন না বা জানেন যে আজকে কেন হঠাৎ করে দামাইল দিবসটা হলো। এটা আজকে বিগত কয়েক বছর থেকে সারা পৃথিবী জুড়ে, বিশেষ করে বাংলাদেশ তো আছে, সারা পৃথিবী জুড়ে এই রাধারমন দত্তের জন্মদিন এটাকে আমরা পালন করতে চলেছি। যেহেতু ওনার অল ওভার ওয়ার্ল্ডে বিভিন্ন জায়গাতে আজকের এই দিনটা দামাইল দিবস যে দিনটা এটা পালিত হচ্ছে। তো আমরা বাংলাদেশ থেকে যখন আমরা নিমন্ত্রণ পেলাম যে আপনারাও তো এত লোক কাজ করছেন, আপনারাও এসব করুন, সেই হিসাবে আমরা এটাকে খুব সুন্দরভাবে গ্রহণ করলাম। আন্তর্জাতিক দামাইল দিবস এখনো সেই পুরোপুরি স্বীকৃতি পায়নি। বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা গত বছর আমরা রাজ্য সরকারকে, আসাম সরকারকে আমরা ডিসির মাধ্যমে, জেলা উপায়ুক্তের মাধ্যমে আমরা মেমোরেন্ডাম দিয়েছিলাম এবং আমাদের মাননীয় মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় কৌশিক মহাশয়ের কাছে আমরা মেমোরেন্ডাম দিয়েছিলাম তৈরি করার জন্য, ঘোষণা করার জন্য। আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, করতে করতে হয়তো আরো 2-4 বছর সময় লাগবে, কিন্তু সারা পৃথিবী জুড়ে আজকের এই দিনটি, বিশেষ দিনটি পালিত হচ্ছে। তো সেই ধন্যবাদ। কোনো সময় যে আমাদের জোয়ার বলছি, কারণ জোয়ার মানেই হচ্ছে যে সময় মানে অসুবিধার মধ্যে চলা, স্রোতের বিপরীতে চলা। আজকে এই যে সম্মিলিত লোকমঞ্চ দামাইল দিবস উদযাপন করছে রাধারমন দত্তের জন্মদিন উপলক্ষে। তো এই সময় দাঁড়িয়ে দামাইল চর্চা, লোক সংস্কৃতির চর্চা অত্যন্ত জরুরি। কারণ আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আমরা কিন্তু মাটির সাথেই, আমাদের মাটিতেই আমাদের পার রয়েছে, আমরা সেটা অনুভব করি। তো এইরকম সময় দাঁড়িয়ে দামাইল দিবস আয়োজন করার অনেক প্রয়োজন আছে। আর জ্বালার উপর জ্বালা বলছি এই কারণে, কারণ আমিও টুকটাক গান বাজনা করি, অনেকেই জানেন হয়তো। এই জন্য এই সমস্ত অনুষ্ঠানে আসার আগ্রহ আমার খুব বেশি থাকে, কাজকর্ম ফেলে রেখে আসার চেষ্টা করি। জ্বালার উপর জ্বালা এটাই হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতিটা আমরা সবার জন্য একই রকম, সবার অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। আবার অনেকে এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন এবং বিশিষ্ট শিল্পী, স্কলারশিপ প্রাপ্ত শিল্পী, লোক গবেষক, এরকম শিল্পীরও এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে দামাইল তো একটি লোকনৃত্য, লোকগীতি, তাইলে রাধা মাধব দত্তটা সর্ব গোষ্ঠীর হয়ে যায়। যেমন একটা কিচ্ছা বা লোককথা কে সৃষ্টি করেছে আমরা জানি না, কিন্তু লোকমুখে একটা কথা, একটা কিচ্ছা, যেটাকে মান্য বাংলায় লোককথা বলা হয়, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে চলতে থাকে। যেমন প্রবাদ, লোকসাহিত্য শাখা, এগুলা ধাঁধা কারা সৃষ্টি করেছে আমরা জানি না, সৃষ্টিকর্তার नाम জানি না, লোকমুখে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে चलते ही থাকে। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। समाचारों के अगले चरण में कवि काजी नजरुल इस्लाम जन्म जयंती उद्यापन कमेटी के उद्योग से श्रद्धा व मर्यादा के साथ विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम की 126वां जन्मतिथि पालन किया गया। इस अवसर पर सिलचर के पार्क रोड क्षेत्र में स्थित उनके मरमर मूर्ति के सामने पुष्पांजलि व श्रद्धांजलि अर्पण कर श्रद्धार्घ अर्पण किए गए। कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कई संगठन कार्यकर्ताओं ने अनुष्ठानिक तौर पर परेड के जरिए क्षेत्र में पहुंचकर उनकी प्रतिमूर्ति पर अपना श्रद्धांजलि प्रदान किया। कार्यक्रम को लेकर कई वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान भी किए।
কবিগুরুর চরণে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করতে, শ্রদ্ধা জানাতে। তো সেই হিসাবে আমরা অনেক বিভিন্ন সংগঠনও আসবে মনে হয়। তো সেই অর্থে একটা জায়গাতে খুব দুঃখ লাগছে, এটা দুঃখটা বলে রাখছি। কারণ নজরুলকে নিয়ে যখন ওনার জীবন বৃত্তান্তটাই শুধু কবি ছিলেন, সব কিছুই ঠিক ছিল, কিন্তু কীরকম যেন একটা পারিপার্শ্বিক জীবনটা কাটিয়েছেন, একটা অবহেলিতভাবে কাটিয়েছেন। আজকের দিনে, এই দিনে আজকে দেখতে পাচ্ছি, যেখানে আপনারা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছেন, খুব দুঃখ লাগছে। হ্যাঁ, আজকেও চলছে সেটা, যে আমরা যারা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন যারা আছি, আমরা কেন আমরা কবিগুরুকে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যেভাবে আমরা শ্রদ্ধা জানাই, কেন আমরা এখানে এসে শ্রদ্ধা জানাই না? সারিবদ্ধভাবে দলগতভাবে আমরা এসে বিভিন্ন সংস্থা সংগঠন যা দিয়ে এসে দাঁড়াই, এখানে একটা আনুষ্ঠানিকতা থাকে, সৌন্দর্যতা থাকে। তো প্রতিবারই আমরা দেখি এখানে যেমন একটা খালি নজরুল মঞ্চ বা কি বলে আমরা তাপসশঙ্কর দেবের যে ওই অগ্নিমীনা, বা আমরা যারা আছি শিলচর সঙ্গীত বিদ্যালয় এবং কাকিদ্বীপ বা শর্মিষ্ঠাদার, এই কয়টা সংস্থায় প্রতি বছর এসে এখানে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে। আমি চাইছি আগামীতে সবাই আসুন, এই সময়ের মধ্যে আমরা এসে জড়িত হই। কারণ ফেসবুকে গান ছেড়ে ফেসবুকে ওনাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে, এটা কি নো ডাউট এটা জানাতে পারেন, কিন্তু আমরা চাইছি এখানে এসে এসে কবিগুরুকে শ্রদ্ধা জানালে এটা যথার্থ শ্রদ্ধার্ঘ্য হবে আমার মনে হয়। ধন্যবাদ। আমাদের কাছে অত্যন্ত একটা গর্বের দিন। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের আজ জন্মদিন, 126তম জন্মদিনে আমরা এখানে ওনাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে এসেছি। এখানে এসে সত্যি আমার পূর্ববর্তী বক্তা ভাস্কর বাবু যেটা বলেছেন, সেই কথাটা আমারও মনে হচ্ছে এখানে এসে, যে কী কারণে এখানে আজকে বিভিন্ন সঙ্গীতের যে সংগঠনগুলি আছে, যারা সঙ্গীত নিয়ে চর্চা করেন, ওনারা কেন আজকে এখানে অনুপস্থিত, কেন আসলেন না? ওই আসলে তো আজকে জিনিসটা সুন্দর হতো। এই বিদ্রোহী কবির অবদান আমাদের বাংলা সাহিত্যে কোনো কম নয়। এই বিদ্রোহী কবি বাংলা সাহিত্যকে জাগিয়ে তুলেছেন, তাকে আজকে সবাই এসে এখানে সম্মিলিতভাবে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলে ভালো হতো, আনন্দময় হতো। আশা করি আগামীতে সবাই আমরা মিলে এই বিদ্রোহী কবিকে আমরা শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করব। স্মরণীয় করে রাখতে চাই, বিদ্রোহী কবি আমাদের সবার মনে বিদ্রোহ জাগিয়ে তুলে সমাজের এই কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে আসার যে মন্ত্র দিয়েছিলেন, এই মন্ত্র জয়গান করে আমরা বাঁচতে চাই। আজ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের 126তম জন্মদিন। আমরা সবাই তাকে শ্রদ্ধা জানাতে এখানে এসেছি। খুব ভালো লাগছে, আমরা সবাই মিলে এসেছি। যাই হোক, অনেক সংখ্যক কম যারা আমরা নজরুলকে নিয়ে চর্চা করি, তারা বেশিরভাগই আসেন। যাই হোক, আসেননি বিভিন্ন কারণে, হয়তো তারা আসেননি বা আসবেন পরে হয়তো। যাই হোক, কবিকে শ্রদ্ধা জানাতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমি বলি না, আমি খালি করি। যাই নমস্কার,
বার্তা চ্যানেলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আজকের এই দিনে আপনি এসেছেন এখানে। আজকে কবি কাজী নজরুল ইসলামের 126তম জন্মজয়ন্তী। আমরা এখানে সমবেত হয়েছি কবিকে শ্রদ্ধা জানাতে। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষণীয় যে লোক সমাগম সত্যি কম, এটা বলেছেন, এটা দুঃখজনক। যাই হোক, হয়তো আমাদের কোনো পারকতা বা সংযোগের অভাব বা হয়তো ওনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, সেটা আমি দেখতেছি না। আমরা নজরুলের যে কাজ, যে আদর্শ, যেটা আমরা যে অনুভব করছি, সেটাকে আমরা চাইব নতুন সমাজের কাছে, নতুন প্রজন্মের কাছে করতে, এবং নজরুলের আদর্শকে দিয়ে যেন আমরা আগে কাজ চালিয়ে যেতে পারি। সেই জন্য আপনাদের এই পরামর্শকতা অন্যান্য চ্যানেলগুলো আছে, সেই চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা সবার কাছে পৌঁছতে পারব। আজকে বিকেলে আমাদের নির্দেশন স্থানীয় রাজধানী ভবনে সন্ধ্যাকালে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রয়েছে। সন্ধ্যা 6:30টায় আমাদের এই অনুষ্ঠান শুরু হবে। সবাইকে আমি আপনার মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। নমস্কার, বার্তা চ্যানেলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আজকের এই দিনে আপনি এসেছেন এখানে। আজকে কবি কাজী নজরুল ইসলামের 126তম জন্মজয়ন্তী। আমরা এখানে সমবেত হয়েছি কবিকে শ্রদ্ধা জানাতে। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষণীয় যে লোক সমাগম সত্যি কম, এটা বলেছেন, এটা দুঃখজনক। যাই হোক, হয়তো আমাদের কোনো পারকতা বা সংযোগের অভাব বা হয়তো ওনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, সেটা আমি দেখতেছি না। আমরা নজরুলের যে কাজ, যে আদর্শ, যেটা আমরা যে অনুভব করছি, সেটাকে আমরা চাইব নতুন সমাজের কাছে, নতুন প্রজন্মের কাছে করতে, এবং নজরুলের আদর্শকে দিয়ে যেন আমরা আগে কাজ চালিয়ে যেতে পারি। সেই জন্য আপনাদের এই পরামর্শকতা অন্যান্য চ্যানেলগুলো আছে, সেই চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা সবার কাছে পৌঁছতে পারব। আজকে বিকেলে আমাদের নির্দেশন স্থানীয় রাজধানী ভবনে সন্ধ্যাকালে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রয়েছে। সন্ধ্যা 6:30টায় আমাদের এই অনুষ্ঠান শুরু হবে। সবাইকে আমি আপনার মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। সমরিতা বললে কলকাতা কি করতেছে নজর নিয়ে আমরা কি জানি ওই আজকের দিনেই মানে সব প্ল্যানিং হয়ে যাবে। प्रदूषण नियंत्रण विभाग के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर तथा आने वाले 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस को सामने रखते हुए कई कार्यक्रम हाथों में लिया गया है। प्लास्टिक वर्जित समाज गठन किए जाने के उद्देश्य को लेकर पथनाटिका कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और भी कई सचेतनात्मक कार्यक्रम हाथों में लिए गए हैं। इधर रविवार को शिलचर के नरसिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं को जागरूक किए जाने के उद्देश्य को सामने रख प्रदूषण नियंत्रण संबंधित एक अंकन कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 250 से भी ज्यादा छात्र छात्राओं ने उत्साह के साथ निःशुल्क तौर पर भाग लिया। कार्यक्रम को सुचारू रूप से समापन भी किया गया और इसकी पुरस्कार वितरण कार्यक्रम रविवार को शाम गांधी भवन में आनुष्ठानिक तौर पर पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संगठन के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए।
প্রতিযোগিতায় যথেষ্ট সাড়া পেলেন আমরা দেখতে পেলাম, তো কেমন সাড়া পেলেন আপনারা এবং কি উদ্দেশ্যটা? নিশ্চয় আজকে যে আমাদের পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের অফিসার্স অ্যান্ড স্টাফ সঙ্গে ইনস্টিটিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ার্স শিলচর লোকাল সেন্টার, আমরা দুটা সংস্থা একসাথে মিলে এই নরসিং হায়ার সেকেন্ডারি পিএমসি নরসিং হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে প্রিন্সিপাল মহোদয়ের সহযোগিতায় এবং শিলচর পলি চাইল্ড হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের ফাইন আর্টস টিচার মৌমিতা হুম চৌধুরী ম্যাডাম, ওনার যে সহযোগিতায় আজকে যে আমরা চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলাম, যথেষ্ট সাড়া পেয়েছি। 250 জনের মতো স্টুডেন্ট আজকে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। আর এই প্রতিযোগিতার মেইন উদ্দেশ্যটা হলো যে আমাদের আগামী 5 জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস, এই বিশ্ব পরিবেশ দিবসের থিমের উপরে এই বছর যেটা ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রামের যেটা থিম ছিল এন্ডিং প্লাস্টিক পলিউশন গ্লোবালি, পুরা বিশ্ব জুড়ে প্লাস্টিক পলিউশন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এই বছরের থিম ছিল। তো এই থিমের উপরে আজকের এই চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ছিল। ওটাতে 4টা গ্রুপ ছিল, গ্রুপ এ, গ্রুপ বি, গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি। গ্রুপ এতে ছিল আপ টু ক্লাস 2, গ্রুপ বিতে ছিল ক্লাস 3 টু ক্লাস 5, গ্রুপ সিতে ছিল ক্লাস 6 টু ক্লাস 8, আর গ্রুপ ডিতে ছিল ক্লাস 9 টু ক্লাস 12। তো ক্লাস 9 টু ক্লাস 12 উপরে আমরা বিশেষ করে এই বছরের থিমের উপরে বেশি হাইলাইট করেছি যে এন্ডিং প্লাস্টিক পলিউশন গ্লোবালি। তার উপরে এটার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো কি আমাদের সমাজে অ্যাওয়ারনেস জাগানো, বাচ্চাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে সজাগ করে তোলার জন্য যে সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার না করার জন্য। আর আজকে যে প্রতিযোগিতাটা হয়েছে এই প্রতিযোগিতার ফলাফল আমরা ঘোষণা করব বিশ্ব পরিবেশ দিবস 5 জুন 2025 তারিখে। আমাদের একটা সজাগতা এবং ডিসকাশন মিটিং আছে গান্ধী ভবনে, সকাল 11টা থেকে শুরু হবে মিটিং। এই মিটিংয়ে আমরা প্রত্যেকের যতজন পার্টিসিপেন্ট আছে ওদেরকে পার্টিসিপেন্ট সার্টিফিকেট দেব, আর যারা প্রাইজ পাবে ওদেরকে একটা ট্রফি দেব। ওটা দেওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো যে বাচ্চাদেরকে উৎসাহিত করা, আর ওরা গিয়ে বাড়িতে গিয়ে ওদের গার্জিয়ানকে বলা যে সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক, যেটা আমরা বলি সাধারণ ভাষায় বলি ক্যারি ব্যাগ, ওটা যাতে ব্যবহার করা বন্ধ করে। আর আমাদের পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের তরফ থেকে আমরা এখন থেকে একটা সংকল্প নিয়েছি যে সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক যেটা ক্যারি ব্যাগ এইভাবে সজাগতা করেও আমরা বন্ধ করতে পারছি না, কারণ ওটার অল্টারনেট ব্যবস্থা নিতে হবে। তো এইবার থেকে আমরা একটু ভিন্ন ধরনের অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করছি, যাতে সেলফ হেল্প গ্রুপ যারা আছে শিলচরে ওদের সাহায্যে আমরা কাগজের ঠুঙ্গা বানানো প্রচলনটা আবার আমরা ঘুরে ওই প্রচলনে আসতে যাচ্ছি। যার জন্য আজকে আমার অফিসে কিছু আমার স্টাফ যারা একটু অবসর টাইম পায় অফিসের কাজের ফাঁকে, তখন ওরা অফিসে বসে বসে আমাদের অফিসে যে পেপারগুলো আসে ওই পেপারগুলো দিয়ে ওরা কাগজের ঠুঙ্গা বানাচ্ছে। এরপর আমরা কিছু কটন মার্কিন কাপড়ের কিছু ব্যাগ আমরা কালেকশন করেছি। ওই ব্যাগগুলোর উপরে আমাদের ডিপার্টমেন্টের লোগো থাকবে, আর নট টু ইউজ সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক এই রকমের থিম থাকবে। এইসব দিয়ে আমরা যতটুকু সম্ভব, কারণ সবাইকে তো আর সব সিটিজেনকে তো আর আমরা ব্যাগ সাপ্লাই করতে পারবো না, জাস্ট অ্যাওয়ারনেস সজাগতার জন্য কিছু সংখ্যক ব্যাগ আমরা সেই দিন বিতরণ করব। আর সঙ্গে কাগজের ঠুঙ্গা কিভাবে বানানো হয় তার উপরেও আমরা বিস্তারিত তুলে ধরবো সেই দিন, যাতে এসএইচজি গ্রুপরাও যাতে এইটাতে এগিয়ে আসে, আর শিলচরের বাতাবরণ যাতে আমরা সুন্দর রাখতে পারি। আজকে দেখুন কয়েক বছর থেকে আমাদের শিলচর শহরে প্রায় 1 পশলা বৃষ্টি হলেও বিভিন্ন অলি গলি মেইন রাস্তাতে জল উঠে যায়। এই জল উঠার পিছনেও কিন্তু সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগের কিছু না কিছু হলেও দায়ী আছে। তো ওটার দায়ী কীরকম দায়ী আছে,
আমরা নিজেরাই নাগরিকরাই দায়ী আছি। কিন্তু আমরা নাগরিকরা কি করি, যখনই জল উঠে তখনই আমরা মিউনিসিপ্যালিটিকে, অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট, কনসার্ন ডিপার্টমেন্টকে দোষারোপ করি। আমরা প্রত্যেকের দায়িত্ব আমাদের শহরটাকে সুন্দরভাবে রাখা। তো আমরা নিজেরা যদি ওটা থেকে বিরত থাকি, আমার মনে হয় যে ড্রেনগুলো ব্লক হবে না, আমরা স্টর্ম ওয়াটার যেটা ব্লকেজ হয় ওটা থেকেও আমরা रक्षा পেতে পারবো। धन्यवाद। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। बोरखोला विधानसभा केंद्र के देवीनाला क्षेत्र से बरामद हुआ एक युवक का शव। हत्या है या वारदात, पुलिस जुटी मामले की छानबीन में। इलाके में छाई हुई है तनाव की दौर। लंबे अरसे के इंतजार के बाद सिलचर जिला क्रीड़ा संस्थान के उद्योग से आनुष्ठानिक तौर पर सिलचर जिला क्रीड़ा संस्थान फुटबॉल अकादमी का किया गया उद्घाटन। जिला क्रीड़ा संस्थान के वर्षपूर्ति के अवसर पर आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। सम्मिलित लोक मंच के उद्योग से श्रद्धा व मर्यादा के साथ विभिन्न कार्यक्रम के जरिए पालन किया गया अंतर्राष्ट्रीय धामाइल उत्सव। कई जाने माने हस्तियों को दिया गया संबर्धना। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम की 126वां जन्मतिथि के अवसर पर आयोजित किए गए कई कार्यक्रम, दिया गया श्रद्धांजलि, निकाला गया वर्णाढ्य भव्य शोभा यात्रा। प्रदूषण नियंत्रण विभाग के उद्योग से बच्चों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य को सामने रखा आयोजित हुआ अंकन कला प्रतियोगिता। 5 जून को विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पालन की जाएगी विश्व पर्यावरण दिवस। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।